إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ثم إلى حضرة الشيخ داود بن حضرة الشيخ القادر الجيلاني والبعد إلى الشيخ المصطفى اسماعيل سلطان المصطفى الشيخ قاسم المولاد ثم المروه سلطان بجر عبد الهادي اسماعيل أروس صاحب الحرم يجوبا ثم إلى روح الشيخ ولنا سبعة اسماعيل أرواح رغبة العلماء المجد اسماعيل أرواح جامع الأولياء الصالحين من مصر بمغربها ثم إلى أرواح من أمتنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهر الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته والبيت ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأجمعين من الصالحين ثم إلى أرواح الحبيب الله الحبيب أحمد بن عيسى وإذن الباقي المقدم الحبيب محمد بن علي البعلاوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الباقي المقدم الحبيب عبد الرحمن السقا وأولاده ثلاثة وحفظ المنتسبين عن الله والآخرين لهم ثم إلى الحبيب علي بن أبي بكر شكرا وأخر الحبيب عبد الله بن أبي بكر شكرا ثم إلى الحبيب أحمد شهاب بن أنور ثم إلى أرواح الحبيب عبد الرحمن القاضي ثم إلى الحبيب أحمد شهاب بن أصغر ثم إلى الحبيب شهاب بكر بن سالم ثم إلى الحبيب عمر بن عمر بن العباس وشهد عن البارس ثم إلى الحبيب عبد الله عن الحجاج ثم إلى الحبيب أحمد بن زيد الحبشي ثم إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أبي حسن الشاذلي وإمام الغزالي عن الله يغفر له ويرحمه ويحمل الجنة برحمته ثم إلى أرواح كافة الأساتذة والمشايخ ولمن له الحقوق علينا خصوصا شيخ الزوام أن الله يغفر له ويرحمه ويحمل الجنة برحمته وعلى نزار ذكرنا الكتب والمنوب والرسول والصلاة والجسد والروح والقوة والنصوح وأتمنى وأنصرهم على أن الله اجعلنا من المقبلين والمبذلين رب العالمين وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا مهانة ولا جعلا وعلى نسل الصلاة إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
salli ala Allahumma inna nas'aluka bismika al-'azam al-maqtubi min nuri wa jilal ala al-mu'abbadi al-jannah al-qadir qadar bi kulli yamita wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka bismika al-'azam al-wahid wahdatil ahad al-mutalib wahdatil kamil al-'alim al-muqaddas al-aqwa bihamdi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tusalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu hayatil wujud wa sallallahu ala kulli mawjud salatan tuhaqqqiqu al-Qur'an wa tubahhina minhu al-ayat tatahhalu biha nur al-jannah wa nur al-na'im rasul karim ala rasul wa barik wa sallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin bil khair yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Para ustaz, para asatizah, ustazah, para jemaah dan pada majelis taklim ulama agung, hadirin sekalian kita hormati dan muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh orang yang turut hadir di dalam acara majelis taklim kita setiap minggu pagi ini. Masya Allah, majelis dengan penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita hadir di pagi ini dengan keikhlasan kita, langkah-langkah kaki kita dari rumah merupakan langkah-langkah kaki ibadah kita kepada Allah. Allah ampuni semua dosa-dosa kita, juga Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan kita yang ada penyakit baik zahir maupun batin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada kesempatan di pagi ini guru kita Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, beliau ada acara keluarga, salah satu keponakan beliau ada akan nikah di pagi ini. Jadi pagi ini beliau berhalangan untuk hadir di majelis kita. InsyaAllah minggu depan beliau bisa hadir kembali untuk mengajar kita, memberikan ilmu-ilmunya untuk kita semua, ilmu-ilmu yang didapatkan dari guru beliau, salah satunya dari guru kita Syekh Dawizam. Dan sekali lagi kita doakan guru kita Kiai Haji dalam keadaan sehat walafiat, juga dimurahkan semua urusan-urusan beliau. Jemaah sekalian, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita segera mengingatkan kembali, jangan kita lupakan kita untuk banyak-banyak bersolawat pada Rasulullah SAW. Kunci daripada kesuksesan kita di dunia dan di akhirat hanyalah kita banyak-banyak kita bersolawat pada Rasulullah SAW. Bagi orang-orang awam dipaksakan untuk 100 kali minimal sehari kita bersolawat pada Rasulullah. Bagi yang kita sudah rutin ibadah, tingkatkan selawat kita tuh bisa 1000 kali sehari. Ini para jemaah sekalian, apapun kesulitan kita, Nabi berjanji kesulitan kita di dunia ini akan teratasi dengan kita banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang selawatnya. Bagi kita yang kesulitan sudah hidup dari Nabi kita Muhammad SAW, man asar alaihi hajatuhu falyusir minas salati alaiya
Fa'innaha takshiful humuma wal humuma wal gubu wal uruba wa tuksirul arzaqa wa taqdir hawaij. Jadi dari Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang menghadapi suatu kesulitan dalam hidup, kesulitan dalam memenuhi keperluan hajat-hajat, kesulitan dalam hidupnya, maka banyaklah bersolawat dan bersolawat kepadaku, sebab dengan solawat lenyaplah segala kesusahan, kesedihan, kesulitan, dan dengan solawat pula rezeki melimpah ruah dan segala hajat keinginan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ya, banyak sekali daripada apa yang dikabarkan oleh Nabi, apalagi kondisi sekarang ya, banyak-banyaknya musibah, kesusahan, kesedihan, kesulitan di dalam hidup kita. Dawatkan banyak dan kita setiap hari untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Ada seorang yang soleh, wong alim. Wong alim ini bertetangga dengan seseorang yang penulis buku, membuat naskah buku. Nah, wong ini tetangga dengan wong alim ini meninggal dunia, yang penulis buku ini. Besok malamnya wong alim ini bermimpi bertemu dengan wong penulis buku itu. Ditanya, wahai saudaraku, apa yang diperbuat Allah kepadamu? Nah, yang penulis buku ini, alhamdulillah, Allah mengampuni aku. Allah menempatkan aku di tempat yang sangat istimewa. Apa yang kau amalkan sehingga Allah itu memberimu suatu tempat yang istimewa? Nah, penulis buku ini ngomong, aku setiap penulis buku ketemu nama Nabi, ketemu nama Nabi kita Muhammad SAW, aku bersolawat pada Nabi. Ketemu Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli. Ketemu setiap penulis buku, ketemu ini, itu ya amalan yang diamal sampai selesai buku itu. Maka demi Allah yang istimewa, Allah ampuni dosaku dan aku tunjuk oleh Allah sesuatu yang belum pernah aku lihat di dunia ini, belum pernah aku tengok, dan sesuatu yang belum pernah aku mendengar, dan sesuatu ditunjuk oleh Allah. Wong yang salah bersolawat ini apa? Sesuatu yang belum ada di dalam pikiran, di dalam kalbu, dan itu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi istimewa. Nah, jadi para jemaah sekalian, sekali lagi kita mudah-mudahan kita dengan banyak bersolawat ini, insya Allah di yaumil akhir kita bisa memandang wajah kekasih kita juga Nabi Muhammad SAW dan bersama beliau. Nah, jadi kalau guru kita ada sholawat yang beliau tulis, ya, seperti yang sering kita baca, ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan, salim salaman taman ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Ma'ulid wal khatim lima sallam nasil haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim al-fi'ani. Ini kalau kita sehari 3 kali, ya, habis sholat 3 kali. Kalau kita punya hajat 7 kali baca. Tapi kalau punya hajat khusus sangat penting, beratus 100 kali. Dan insya Allah kita hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ini sholawat yang ditulis oleh guru kita, gabungan daripada sholat Nariyah dan sholat Fatih, sholat Fatih. Kemudian kita bisa mengamalkannya. Ya. Alhamdulillah, ini datang di sebelah kita adik dari Kiai Yahya Al-Mutamakin, Gus Baik dari Jakarta, untuk hadir di
masyarakat kita, keluarga kita. Datang di kemarin beliau datang bersilaturahmi, ada salam semua ya dari Kiai Al-Mutamakir untuk kita semua. Jadi para jemaah sekalian, yang perlu kita sampaikan saat ini berkenaan dengan kondisi saat ini. Jadi musibah sekarang ini di mana-mana musibah. Jadi kita perlu muhasabah diri, menyikapi ini. Musibah-musibah ini kita tahu di seluruh Indonesia, bahkan di Jakarta. Di Jakarta ini dalam menunggu ini misalnya ada jam di laut Jakarta, di pantai-pantai itu bikin dam untuk menampung air laut. Jadi air laut ini lebih tinggi dari rumah-rumah di Jakarta, dan airnya sudah mepet. Kalau ini sampai jebol Jakarta, sampai ke Monas makan banjir, tenggelam jalan. Ini musibah di Aceh. Kita tahu begitu dasar air ini di Padang, dan kita sampai ke Sumatera Selatan. Jadi di bukan sekarang lagi Muaro Duo ya, itu bahaya lahat di pegunungan Pagar Alam, karena airnya mulai banyak. Gunung-gunung es di kutub utara itu sudah mencair, jadi menyebabkan dunia ini tambah banyak, lebih banyak ya. Dengan hujan begitu lebatnya sekarang ini, dan semua ini diprediksi di Sulawesi ya, masuk di Jawa ya, di kita Sumatera ini dalam ancaman bahaya musibah. Kita jangan salahkan alamnya ya. Jangan kita salahkan alam. Kita ini ada ibaratnya ada zuhir dan batin. Kesalahan kita banyak alam kejamnya ya. Banyu ini roh kepala, bukan alam itu memberikan keindahan untuk kita yang salah ya. Sebagai manusia kita ini banyak dosa, banyak bermaksiat kepada Allah, dan zahirnya kita merusak alam, nembangin pohon, membuat pertambangan, menggali batu bara, menggali nikel, semua ini yang menyebabkan kita yang merusak. Bukan kita jangan salahkan alam begitu kejam untuk kita pada masa. Ini terjadi ya, ini terjadi di zaman Nabi. Satu kota, satu desa hilang dalam bumi. Ini diisyaratkan Nabi. Ini terjadi para nabi-nabi juga sampai sekarang. Bukan singkat-singkat orang meninggal sedesa, sekota itu habis. Ini apa yang diisyaratkan oleh Siti Aisyah pernah menyatakan pada masalah dalam suatu hadis ya dari Nabi kita Muhammad SAW dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau mengatakan uzziba ala qaryatin wa biha samaniyata asyara alfa amilin a'maluhum a'malul anbiya. Qalu ya Rasulullah kaifa dzalik? Faqala alaihi salatu wassalam lam yakunu yadhuruna lillahi ta'ala wa la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Jadi dari Siti Aisyah menyatakan ada sebuah kota, sebuah desa, umumnya alim-alim, ahli ibadah. Bahkan ibadah-ibadah itu seperti ibadah Nabi-Nabi. Bukan mau maksiat kalau sini. Alim-alim, ahli ibadahnya hebat. Ibadahnya seperti Nabi. Ya. Tapi Allah turunkan bencana. Ada 18.000 orang hilang langsung. Kena azab Allah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa terjadi seperti itu ya Rasulullah?
Kenapa terjadi seperti itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, sebab mereka enggan marah karena Allah. Mereka tidak suka amal ma'ruf dan tidak pula mencegah kemungkaran. Nah, jadi itu jangan aman mereka masyarakat. Ya, jangan aman. Oh, ini di kota kita masih banyak alim ulama, kumpul ibadah, banyak majelis-majelis taklim, kumpul alim berilmu, amal-amal, masya Allah. Seperti amal pernah kenal masih. Kalau kita membiarkan baik, semua maksiat masih kita tidak pernah tahu. Ayat urusan mereka yang penting aku ibadah dan tidak kenal seperti itu. Kenal galau gitu. Walaupun itu banyak orang, kena musibah kan. Ini pada masalah terjadi di zaman Nabi. Ya. Ada kisah mungkin kita ingat, ya, kisah daripada umat Nabi Lut. Nah, umat Nabi Lut ini apa dosa-dosa mereka? Mereka berhubungan sesama jenis. Umat Nabi Lut, lanang sama lanang, ya. Dino sama betina. Ini terjadi sejak zaman Nabi dulu. Ya. Nah, jadi hajab azab Allah datang apa? Umat Nabi Lut ini hujan batu, ya. Hujan batu datang kita hujan batu berlari kalau apalagi hujan batu. Ya. Hujan batu dan desa negeri itu dibolak-balik oleh Allah, hancur habis umat. Kecuali tapi Nabi Lut diingatkan oleh Allah. Nabi Lut kau pindah dari kota ini. Nah, bininya tidak percaya, tidak patuh juga bininya. Bini Nabi Lut kepada Nabi Lut. Makanya bini Nabi Lut tidak melok. Nabi Lut pindah dari kota itu dan bininya termasuk wong yang kena hujan batu dan dibalik-balikkan gempa, dibalik-balikkan oleh Allah tempat mati gara-gara umat. Hanya wong yang percaya kepada Nabi Lut yang selamat. Ini terjadi zaman Nabi. Ada lagi di zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib terjadi juga itu. Jadi apa? Nabi Syuaib ini kaum apa? Kaum Madian. Nah, terjadi mereka dosanya apa? Kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini mereka menyembah berhala, ya. Menyembah pohon-pohon besar. Zaman Nabi, pohon besar keramat, ada setan jin di situ disembah, ya. Disembah berhala disembah. Diingatkan oleh Nabi Syuaib kan takut, ya. Nah, jadi di zaman Nabi Syuaib ini apa azab Allah, yaitu gempa yang sangat dasar sehingga mayat-mayat ini berlimpah semua di jalan-jalan. Ya. Ini di zaman Nabi Syuaib, Nabi Lut. Nah, ada satu kota para jemaah sekalian. Kami alhamdulillah itu kotanya namanya Al-Ula. Itu dari kota Mekah itu sekitar 2 atau 3 jam. Nah, tempat ini dulu tidak boleh masuk karena dilarang oleh pemerintah. Kami bisa masuk di sekitar di tahun 2015-16. Kami dibawa oleh pensiunan jenderal di Mekah. Dia mempunyai mobil bus dewek. Nah, melalui dia kami bisa masuk ke namanya Madain Saleh, tempat kota Nabi Saleh. Nah, kota Azab. Rasulullah tidak menganjurkan pada masalah. Anda dulu boleh belum tahu tempat itu tempat yang diazab oleh Allah. Rasulullah pernah lewat di tempat itu, sahabat dilarang untuk mampir karena aura yang di situ negatif, banyak jin-jin. Rasulullah menganjurkan. Kami kemarin itu mungkin Allah ada menunjukkan kami nyampe di sana, itu kota azab pada umatnya Nabi
soleh, namanya madain soleh. Ya. Nah, tapi sekarang dibuka oleh pemerintah Arab Saudi untuk wisata sekarang, oleh apa, Raja Muhammad. Itu sekarang dibuka untuk wisata, tapi jangan, tidak dianjurkan untuk mampir ke tempat itu. Ya. Jadi dilarang oleh Nabi. Ini azab Allah pada umat Nabi Soleh. Umat Nabi Soleh tidak percaya kamu Nabi, tapi mereka minta mukjizat. Tunjukkan mukjizat pada kami. Kamu kirimkan untuk kami. Dan dikirimkan oleh Allah untuk betina. Di antara bebatuan gunung itu diturunkan Allah untuk betina. Tapi umatnya ini tidak percaya. Ya. Nah, unta ini malah dibunuh. Maka datanglah azab Allah. Apa azab Allah di Nabi Saleh? Petir. Jadi datang petir, hujan petir ini masuk ke rumah-rumah, masuk ke gua-gua, semua yang ada di tempat itu mati, gosong kan. Nah, ini azab-azab Allah yang diberikan oleh Allah. Karena kita yang banyak dosa tidak mau bertobat kepada Allah. Itu zaman dulu, Ustaz. Zaman sekarang terjadi. Di tahun 1955 di daerah Jawa Tengah yang namanya dusun Legetang di Banjarnegara, azab Allah turun. Di dusun Legetang ini, Pak Ibu sekalian, makmur, tanah-tanah subur, binatang ternak, ikan makmur dari tempat itu. Tapi tidak bersyukur masyarakat. Masyarakat tidak bersyukur kepada Allah. Bermaksiat. Di dusun itu bermaksiat. Mereka melakukan hubungan bebas suami istri. Tetangga sama tetangga boleh berhubungan. Juga yang lebih parahnya, seorang bapak menyetubi anaknya sakit bebas. Datang azab Allah di tahun 1955 di dekat dia di sana, ya, daerah yang makmur. Datang azab Allah, datang bunyi besar, tahu-tahu longsor. Sedesa dari sisi habis kena timpa gunung sampai sekarang, ya, tidak ada yang tersisa. Nah, jadi itu azab-azab Allah. Nah, ini merupakan kenapa kita tidak berusaha, kita tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran, ngajak berbuat baik. Jadi para jemaah sekalian, kita jangan sampai berserikat dengan kemungkaran. Hati-hati. Makanya di akhir zaman ini Rasulullah kalau dia pentingnya ibu, jangan bantu dari rumah. Karena fitnah akhir zaman ini, fitnah dajjal sangat dahsyat. Ada contoh, kita bisa berserikat tanpa kita sadari, kita berserikat dengan kemungkaran-kemungkaran. Contoh, ada orang lagi ghibah, ngomong-ngomong, itu tidak elok ngomong-ngomong, berduduk duduk kan Ustaz, duduk kan cuma dengar ke jangan lagi balik-balik, kami tidak tahu. Tapi kita dengar, itu ada di situ, dia ngomong ini wong. Nah, itu berserikat kita. Sama dengan mereka dapat juga dosa. Walaupun kita tidak ngomong, kami tidak bela Ustaz, kami cuma duduk menghindar, kita jangan belok, jangan itu dekat itu, berserikat dengan kemungkaran. Contoh lagi untuk anak-anak muda Bapak. Karena pergaulan di komplek, di perumahan dengan kawan-kawan kita, terus ada di depan gang-gang kita ada kumpul malam-malam bapak-bapak, jago malam apa-apa semua. Kawan minum, bawa anggur, bawa arak, kita duduk di situ. Jadi
Itu tadi, ayo nak kamu lah, kamu nak minum, ya, kamu nak mabuk lah juga. Yang penting aku hidup. Tapi kita duduk di situ. Nah itu berserikat gitu. Saya mau berserikat dengan kemungkaran. Walaupun kita tidak minum, walaupun tidak mabuk. Ada yang ngomong, ayo Ustaz, gak mabuk sedikit becicip. Asal jangan mabuk, parah juga lagi. Itu jadilah. Jadi jangan bersihkan dengan kemungkaran. Ngeri kita datang azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, kita hindari dari maksiat. Kita ngeri. Contoh-contoh sudah banyak azab-azab. Ini sekarang sudah ada tanda-tanda. Kemarin ada juga mungkin ini nakut-nakut di web. Katanya air sungai Musi ini akan meluap. Tapi selama ini ada lagi di sini belum pernah sungai Musi meluap. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Sampai jalan itu lah paling besar dulu. Ya. Kemudian ada para alim ulama, masih ada orang yang mencegah, ya, dari kemungkaran yang akan dijauhkan dari bala yang kita musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anas bin Malik ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tidak pajak ya Rasulullah, nak melakukan seluruhnya, mencegah kemungkaran, mengajak umum berbaik ini, belum pajak ya Rasulullah. Rasulullah jawab, berguyur, ya, pelan-pelan. Itu nasihati yang tidak baik dan bermaksiat pada Allah ini. Kita ajak. Nah, ngomong pelan-pelan yang melakukan kemungkaran, ajak. Tidak perlu langsung. Sekarang gitu, ya. Pajak dikeroyok ini ngomong sekarang. Ya. Sekarang ini ngomong banyak yang bermaksiat daripada yang beribadah kepada Allah. Itu di akhir zaman, ya. Para jamaah sekalian. Ada contoh, ya. Ini dari seorang pria, orang lanang bertanya kepada seorang ulama, Abu Qasim Al-Hakim. Ada yang bertanya sama Abu Qasim Al-Hakim, wahai Tuan Guru Syekh, kami ingin bertanya, silakan. Kalau dulu nasihat-nasihat para alim ulama ini didengar dipatuhi tapi sekarang nasihatnya para ulama tidak didengar lagi sekarang. Ya sama. Makanya para jemaah berkah. Dulu wong nakal, preman-preman yang bunuh wong, yang merampok, sama wong alim cinta. Kalau ada wong alim lewat, dia hormat turun dari jembatan, turun dia. Berkah masih dulu, walaupun dia nakal, tidak sembahyang, merampok, membunuh, sama lembong, para sama alim ulama pasang badan, cinta, bukan cinta yang cinta-cintaan, benar-benar menyerahkan dirinya, mati sudah, asal kamu jangan ganggu ulama. Itu baik. Nah ini wong sekarang, wong alim pada ibadah hendak dia tulang. Nasihat ulama dari dengar, hendak dia tulang. Apa yang terjadi sekarang? Nah, Abu Qasim Al-Hakim dia menjelaskan kalau dulu ulama-ulamanya terjago, bangun, ulama-ulamanya terjago bangun, tapi umatnya dalam keadaan tidur, ibaratnya. Jadi ulamanya bangun, umatnya tidur. Jadi yang tidur ini bisa dibangun karena orang sudah terjago, hanya dibangun. Tapi sekarang ini terjadi, diibaratkan ulama
ulama-ulamanya tidur, ulamanya lengah, ulamanya sibuk ngurusin dunia, tetapi umatnya mati. Kata Allah, bagaimana seorang yang tidur bisa membangunkan orang sudah mati? Nah ini yang kita hadapi di akhir zaman sekarang. Sulit untuk kita mengajak untuk berbaik, mati. Tapi Nabi sudah ngomong, saya di zaman ala ummati yafirru minal ulama wal ulama. Akan datang suatu masa akhir zaman, orang ini berlari daripada ahli ulama, lari daripada ahli fikih. Allah datangkan azab musibah untuk kita semua. Salah satunya tadi, jual rezeki oleh Allah, rezeki kita tidak berkah. Ya. Banyak dapat duit, tidak ada berkah. Bukannya duit itu menjadi tabungan kita di akhirat. Banyak yang tidak berguna. Banyak dapat duit, berjudi, slot. Ya. Banyak dapat duit, balik pagi, bermaksiat. Duit tidak bermanfaat. Nah, jauh dari ulama ini, itu juga pemimpin yang zolim. Nah sekarang ya, pemimpin banyak yang zolim. Ya, taruh, ya, nauzubillah. Dan terakhir, hati-hati. Kita jauh dari para alim ulama, mati kita su'ul khotimah. Ya, su'ul khotimah. Jadi nak selamat tidak beriman kepada Allah. Nak selamat di akhir zaman ini, kita perlu dekat dengan para alim ulama. Kita minta bimbing bagaimana kita dekat dengan Allah, bisa dekat dengan Rasulullah. Tapi sangat sedikit ulama ini sekarang. Ulama-ulama yang banyak tertidur sekarang. Ya, banyak tertidur, banyak dia menikmati kenikmatan kelezatan hidup di dunia. Ya. Nikmat dia, lupa, tertidur dia. Bagaimana? Dan umatnya mati, umatnya tertutup mati. Ya. Nah kita sekali lagi kita ada ingat waktu guru kita Syekh pernah ke Jakarta, mampir ke rumah, ya. Ngobrol sambil minum kopi. Beliau ngomong waktu itu kita ini tidak dapat guru yang mursyid, guru yang bisa mengajak kita dekat dengan Allah, guru yang bisa mengajak kita masuk surga. Tapi sangat sedikit kalau di dunia ini sudah sangat sedikit. Waktu itu, dan maaf ada menyampaikan beliau salah satunya abad dan sangat sedikit ya, yang di dunia yang ada bakal ngajak selamat. Kalau bakal ngajak kesenangan dunia banyak ya. Nah itu zaman sekali kita dekat ini dengan alim ulama ini, kita minta bimbing ya. Karena alim ulama ini bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya, kepada keluarga yang kepada siapa yang beliau cinta. Anda menyaksikan kepada masyarakat. Anda cerita tadi seorang yang lagi mundur bermaksiat. Anda tahu orang ini mundurnya berapa kali bunuh orang, mabok, ya. Pokoknya adalah berjudi, berzina. Tapi cinta alim, cintanya menyerahkan diri di ujung umurnya. Ya Allah, di ujung umurnya dapat nur dia datang ke sini, datang menyerahkan diri, minta anggap murid, minta anggap berkeluarga, bertobat. Sangat jadi ditakdirkan Allah setelah datang 2 kali ini 3 hari meninggal dunia.
meninggalnya suara, wajah bercahaya karena cinta pada Allah. Wajahnya bercahaya sampai ngomong kawan itu takut. Nak mandi ke, nak nyolat ke, nak ngubur ke, preman itu suatu. Tapi Anda menyaksikan pada jemaah. Anda disaksikan ikut memandikan singkong, ikut di dalam mencolat, ikut dalam kubur. Waktu Anda buka kain kafan waktu sebelum sholat, wajah bercahaya dan kuburnya bersih. Bukan ahli ibadah, bukan nakal di dalam masuk, tapi ujungnya bagus. Ujungnya dia menyerahkan diri, mencintai kita sebagai anggaplah anak murid atau anak murid. Jadi ini para jemaah sekalian, suatu contoh yang nyata. Apalagi kita yang ibadah sudah sering kali di majelis-majelis ini, insyaallah kita teruskan untuk kita beristiqomah di majelis ini. Majelis ini agar ada keistimewaan karena kita hadir di majelis taklim sekaligus berziarah, bersilaturahmi dengan guru kita, Syekh Tauhid. Dia lebih senang, insyaallah beliau tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, nanti beliau tahu. Siapa yang mencintai beliau. Kita ni kalau bisa kita mencintai sesungguhnya guru kita. Kalau baca guru kita itu ada di dalam hati kita selalu. Tapi yang istimewa lagi, kalau bisa kita ada di dalam hati guru kita, kita akan bersama orang yang kita cintai yang di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jemaah sekalian, jadi kita di dalam mencegah amal ma'ruf nahi munkar ini harus benar-benar berniat karena Allah. Akan tutup suatu kisah. Kalau kita tidak karena Allah, celaka kita. Kita nak berbuat baik, tapi niat kita hati-hati dengan godaan saja. Ini ada satu kisah para jemaah sekalian, cerita dari Ikrimah ya. Ada di desa itu sekelompok orangnya menyembah pohon. Pohon itu saat disembah, dinjoi pagi-pagi, dinjoi hidangan, menyembah pohon. Katanya pohon itu mengabulkan hajat di masyarakat. Nah, ada datang seorang pemuda melihat waduh ini syirik galau di muka kampung. Masa pohon besar disembah, dinjuk hidangan-hidangan. Nah, dia nekat karena Allah, dia pertama karena Allah dia nekat sampai kapak di rumah balik. Nah, aku tebang pohon besar. Itu membuat syirik musyrik kepada masyarakat. Kalau kapak, saya mikir yo, nak tebang pohon. Ada iblis nyamal manusia. Ngapo? Kau nak tebang pohon ini bukan urusan kau. Kau biarlah nak tidak buat. Ini biarlah sesuai keyakinan dia. Mereka tidak ganggu kau. Kamu kalau nak tebang pohon tidak, ini musyrik. Ini berbahaya. Udah berbahaya. Singkat itu. Syed iblis juga malah sama pemuda tadi berbahaya, tapi dia yakin untuk nahi munkar, mencegah daripada kemungkaran, menang dia, kalah iblis tadi. Tapi iblis ini licik, pintar. Udah kau baliklah, kaget, kau
ada hadiah. Sehari kau dapat 4 dinar, 4 keping duit emas. Ya. Baliklah kau, ada 4 keping setiap hari. Balik ke rumah, muka sejadah, aduh dia 4 keping emas. Dah, besok muka sejadah lagi ada lagi 4 keping emas. Besok lagi ada lagi, wah ini bisa kaya raya ya. Datang. Nah jadi pada hari yang keempat kosong. Beringat, mudik ke kawan yang tadi ya. Tidak dijualnya lagi, 3 kali dijual. Ngawak kapak lagi, ngawak kapak. Nanti terbang lagi pun. Ada lagi pemuda tadi yang balik bisnisnya di luar, berbalik. Tapi berbalik ini berbalik. Kalah yang nak mencegah kemungkaran tadi kalah. Menang iblis. Dia heran, kenapa baca menang? Aku dicari niatnya untuk mencegah kemungkaran. Nah itu tadi. Pokoknya kata iblis itu, kau itu, kalau yang pertama benar kau nak membela agama Allah, kau akan mencegah kemusyrikan. Tapi yang kedua kau datang berbala bukan karena membela agama Allah, kau karena duit. Karena kalau duit itulah kau nak menembak pohon, maka kau akan kalah. Ini coba kan, ya. Marah yang pertama, marah yang kedua itu beda. Ya. Dan salah niatnya tadi. Ya. Jadi malah menjadi kemungkaran untuk kita. Jadi para jemaah sekalian, ini sudah jemaah perlewat, hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga di akhir zaman ini ya, kita dengan banyaknya musibah-musibah ini, ya, kita banyak laporan istighfar kepada Allah, banyak sholat taubat setiap malam, sholat taubat. Pada maghrib ya kita sholat taubat sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita minta taubat supaya tidak terjadi bencana. Ya. Jadi jangan taubat-taubatan. Dan dari majlis ini seminggu taubat Ustaz. Tidak lagi kan, ya. Tapi minggu depan mulai lagi hukuman, ya. Nah kita berjemaah sekalian, mudah-mudahan kita di majelis ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buat kita ya, apa yang tadi jadi hajat-hajat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah minggu depan datang guru kita, ya. Kita bisa adakan tanya jawab untuk beliau. Ya. Nah, jadi ini yang kita sampaikan. Kalau ada dosa-dosa, mohon maaf, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita jadikan orang istiqomah dalam hadir majlis ini. Mohon maaf wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin, amin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan salatan taman ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa'ulih wal khatim lima sabr nasir haqqil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqul qadri wa miqdari adal fi alamin. Allahumma alimna min ladunka hidayah wa min ladunka min awliyaika was-salihin. Allahumma arzuqna rahmat nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. وافتح لنا من أبواب العلم، سر لنا من أبواب العلم، وزدنا علما ووفاقا في الليل والنهار. اللهم ارزقنا علما ولم نعلم نشكر الله. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم شر الخير. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإلى كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اقضي حاجاتنا يا الله، اقضي حاجاتنا يا الله، اقضي حاجاتنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين
رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى أصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Good.